Dada is Dada. You understand? Now you tell me. I've been calling for Dada. Yeah. Simple. Simple. You have to just believe. Yes. Whichever way you say DA, 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 whichever way. ऊँधू या तो सीतू बोलो नाम दादा आपो आप अक्षर बोले दादा मोक्ष दिए दे दादा अपन इंग्लिश पर बोलिए. शॉर्ट एंड स्वीट दो अक्षर का नाम है दिए दिए दादा है. You know what? You know what? I only know Shada and Madhu and my husband and Boo and I know you too. Shada believe in you. Oh. Sada is nice. Too nice. ચાલો હવે આપણે I keep forever. I keep forever. શું બોલીશું? Sandy, if you want to sit, bring the chair. Come out. No, I want to stand. સેન્ડી. Sandy. ગુલાબી ગુલાબી ક્યાં કેમ બેસી ગયા? અરે અહીંયા આવી જાવ ને પણ મારી આગળ અહીંયા સમજાશે તમારું તમે રૂપેશ તો અહીંયા તમે હતા રૂપેશ ને અંદર બેસવાનું છે. હે? વસંતભાઈ તમે જરા ઉઠશો ત્યાં જરૂર જરૂર જરા હું ઉઠે તો આખું તો This is reserved. Reserved. જે લાગલે Oh, yes. This is called space. Huh? Augusta. Akash. Very good. એ chair જરા કાઢો. It was already there. Rupesh. રૂપેશ ભાઈ બોલાવતા. Rupesh. Sandeep. રૂપેશ. Lupe? He is the owner of Oh. Flamingo. Oh, okay. Yes, the guy was here earlier. Yeah. અમે જઈએ ને દાદા અમે જો આમ ઘરેનું શોપિંગ કરીએ. દીપકભાઈ બાય દાદા બેસતા પડે. બહુ સરસ ચાલે હવે શું બોલીશું આપણે ચાલુ કરો કે એના હાથ જોડો. હું તો શરૂઆત જેવું થાય બિગિનિંગ બિગિનિંગ કેવી રીતે કરીએ આપણે એવું સેટિંગ પર 3 લાઈનો કવિરાજ બોલાવે છે નીચે સ્વભાવ છે ને હા બસ ક્લાસ અવાજ નીચે સ્વભાવ છે. Nice.
મારી પાસે આપવાનું છે. એમાં બાપુજી આ તમારા પાસે છે નીચે સ્વભાવ છે કાઢ્યા પછી એ તો કઈ તને રન કરવા આવતી ઓકે નાનું છે શરૂઆતમાં રહેશે ગોધનબેન. ગોલ્ડન એ પપ્પા કાઢ્યા પછી ઉપર દાદા માંગે છે પછી કરજો બીજા સરના ભાઈ. સેકન્ડ સરના ભાઈ. એમ કે શું વાત કરે છે? ડબલ બ્લેસિંગ. ટ્વિન બ્લેસિંગ. Yes, sir. Twin blessing. Twin. No, no. પપ્પી પાસે છે Sorry. Sorry, niece. લાવો છે કે બધા આપે છે જરા લગાડે છે પણ છે એટલે પણ આટલું માઇક લગાડ એ આવે પદ આવે એટલે પછી બોલીએ આપણે હા બીજો સ્વભાવ છે બસ બેઠો છે કામ ચાલશે બસ બસ ચાલશે આ જગ્યા રહેશે બસ છે ધીરુભાઈ સ્પેશિયલાઇઝ શામાં કરવાની લો નોટ ડિસાઇડેડ ઓકે after completing law all right ચાલો આપણે સેક્રામેન્ટો છે વિશ્વમાં શાંતિ હો બોલાવો વિશ્વ આ વર્લ્ડનું કેપિટલ છે ને વર્લ્ડ કેપિટલ વર્લ્ડ કેપિટલ નું વર્લ્ડ જ કહેવાય એક બોલાવો વિશ્વમાં શાંતિ કરી Amen.
Sunday. Dada Bhagwan is enlightened soul on our world. On our world. Enlightened, fully enlightened soul within. But as you see the photo is to the extent of 356 degrees. The 300 full circle, 360 degrees is fully enlightened state of a divine body. You see, with an absoluteness of that experience, soul, state, that is. He is in the other world where Dada Bhagwan had connection with him. And he is so near with our planet. In the middle world, middle plane of this universe, which plane contains 15 human worlds, not one. Ours is one of them. You understand? And 5 worlds are such where such fully glowing, enlightened, absolute living souls do exist in living form with body all the time. And whole time cycle is of that type. That is the nature of that world. And in all the worlds, human life and creature life the same as ours. Size, form, etc. they differ. Sure. But the living forms of humans and creatures are the same. Same as we. You understand? So, nearest to our world is one of the 5 wherein such absolutes exist. Is he, Simandhar Swami, Simandhar, Simandhar. So, that's it. And his connection. His connection was a divine connection because of his such a fully enlightened experience of 360 degrees within as Dada Bhagwan. Not on the body. Body because times in which our world is existent now is with adverse times, not favorable times. Do you understand? That is the point. It was favorable 2,600 years back and further on about that. Do you understand? Yes. Then where during that time whole segment of this time cycle in our cycle, our existence, all such absolutes used to be there in number 24. You understand? That is how. The last one was 2000 years, 600 years back. Lord Mahavir. Have you heard the name? Mahavir. Mahavir.
He was in northern part of the India. He was there. He was contemporary of Lord Buddha. Oh, see, Yeah. I know Buddha. Buddha, contemporary, both. Both were princes. And both renounced. And then they went out in search of the perpetual inner peace and bliss. That is what they were seeking. Not the royal pleasures, no. You understand? But we weak sometimes. I'm not perfect. Both did, both were. Yeah. Buddha was other, but Mahavir was elder by 7-8 years. They were humans, right? Of course. Yeah. All. Not no God. And God means what? God is an experience. Is an experience? Yeah. God is not imagination. It's a real existence. You close to But God. you cannot see in physical form. No. You can experience. I'm having an experience right now. I do experience. Yeah. So Dada experienced. And all of these things, they experienced. Because of the grace of Dada. Dada graced everybody like this. You listen? And then God vision opened out. God vision is a divine vision. It is not this physical eyesight vision, no. Physical eyesight vision sees duality, two. One. Sometimes one rather than the other. One other, one other. Right? Yeah. It cannot come on one. Even by making eye one, you cannot. Try. No. These seafaring people, they make one eye and they become very furious. Okay. You have a very good vocabulary. Remember that. You educated very well. He gifted God. No. Yes. Nature. Mother Nature, God. Mother Nature God. Oh, that's a woman. Then we say Dada. So, man. Okay. I come from mine. Right, that's true. Man and woman difference is on the body side, not on the God side. God side is the same in the man form and body form both. Yes, it makes sense. Makes sense. Makes sense. It is same in this small, same in the small boy also. But I like the difference. But as the boy grows up, he comes of understanding that intellect develops. Then that one other people comes. But in this state, no. It's okay. Innocent. Child are innocent. That's all. You like to be child again, small? No. No, I don't want to go back. I want to go forward. No. You ask anything. Anything, absolutely. You're wonderful. You make my soul feel good. My heart sing. I know, I can see that. And very clearly I can see. Not with the eyes, but the inner eye. And I'm still going to call for you, even if you say not to be this, everybody gotta. Yeah.
just to make me feel good. Sure. No. You think about me when you're gone too, okay? Sure, But I sure. will take- No, I'll no. write to you and No, sure. You read English? Yeah, why not? Why not? You can talk into the shop. Sure. I will write and talk. Huh? You can write to me, I will reply. Okay. I promise I will. That's a promise. I never make promises. Because promises you say Okay. are to be broken. But I Sure, won't. sure. Actually, Sure. whatever. I'll go with it. And wherever I am on this globe, Yes. I'll be there too. I will be with you again. I won't go from here without leaving. Okay, we're going out to dinner. I will be always I will be all the time with you. Always. Okay. From now on, eternally. You will experience. Yeah. Okay. Yeah. You close your eyes open and I will be there. And if you know, I'm going to be calling you. Okay. I talked to them. Okay, now, I'm going to leave for a little while because I don't want to call you to everybody, but I'm really happy. No, I'm ready. So all the blessings, all the blessings. All of us. Please. Yeah. Okay. So I I can't do that. निज स्वभाव से सदगुरु निज स्वभाव से सदगुरु गुरु लघु सर्वज्ञ है गुरु लघु सर्वज्ञ है सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु सत्यम निश्चय वन्द्य है सत्यम निश्चय वन्द्य है तेत्रिस कोटि देवी तेत्रिस देवी कोटि विश्वहितार्थे स्वागतम् विश्वहितार्थे स्वागतम् जग कल्याणक यज्ञमय जग कल्याणक यज्ञमय मंगलमय द्यो
મંગલમય દ્યોઆશિષમ સિદ્ધ સ્વરૂપી મૂર્ત મોક્ષ સિદ્ધ સ્વરૂપી મૂર્ત મોક્ષ શુદ્ધાત્મ સ્વરૂપી મૂર્ત મોક્ષ સિદ્ધ સ્વરૂપી મૂર્ત મોક્ષ ગલતી ભૂલ કો માફી દો ગલતી ભૂલ કો માફી દો વ્યવહારે સદબુદ્ધિઓ વ્યવહારે સદબુદ્ધિઓ નિશ્ચય में अभिवृद्धि हो निश्चय में अभिवृद्धि हो जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंदाय ચાલુ કરો આપણું બધું એકાદ પદ બોલો ને ખરું ગુલાબી સાહેબ સેન્ડી તો ખુશ થઈ ગઈ બહુ ગરગરી થઈ ગઈ હા બહુ લાઈનો મજાની આમાં સમજાઈ દીધું બધું બધું આવી ગયું ને અંદર એ બાકી રહ્યું ગોધનભાઈ હા દોલતજી બરોબર ને ગલતી ભૂલ માફત થઈ જાય ગમે તે ગલતી હોય તો વારંવાર જે યાદ આવે આપણે ભૂલ હોય કે અજ્ઞાનમાં કરેલી ભૂલ તો એને ના એ પ્રતિક્રમણ નથી થયા એટલે એ અપ્રતિક્રમણનો બધો ભાર છે બધો એ ભાર હળવો નથી થયો એનું કારણ છે પ્રતિક્રમણ એ આવશ્યક છે આપણા માટે આજ્ઞા ધર્મ અને પ્રતિક્રમણ આ જીવનમાં બે જ પાસા છે વચમાં હા જો સમજાય તો બે જ વસ્તુ છે આ પ્રતિક્રમણ આવશ્યક છે કે કઈ રીતે કે ભૂલ દેખાય અને દેખતા જ પ્રતિક્રમણ થવું જોઈએ એ રીતે અને આજ્ઞાધર્મ શું છે કે ભૂલ દેખાવાનો એ આખો પ્રોસેસ છે ભૂલ દેખાતી પ્રતિક્રમણ થતી જાય અને આપણું શુદ્ધિકરણ થતું જાય ચિત્ત શુદ્ધિ થતી જાય દર્શન શુદ્ધિ થતી જાય અને જ્ઞાનમાં સ્થિરતા આવતી જાય આજ્ઞાધર્મ છે
એટલે કહ્યું ને વ્યવહારમાં પછી સદબુદ્ધિ આવતી જાય અને નિશ્ચયમાં અભિવૃદ્ધિ થતી જાય. ગલતી બુદ્ધિ માફી એટલા માટે માંગીએ છીએ એવું નહીં. પણ આપણે બાંધે બને માખી દઈશ માફી દો અને પણ માફી અંદર ગલતી ભૂલ દેખાયા પછી માફી માંગો. પછી ઉપલબ્ધિ માગે ના ચાલે. દસની હોવી જોઈએ. રોટલી ભાવતી હોય તો કેવી ફર્સ્ટ ક્લાસ બનાવે. કોઈ છોડે જ પોતાની ભાવતી બનાવી દે છે ને જરા એમાં કચાશ રાખે છે. જેવું જોઈએ નહીં. પરોઠું ભાવતું પરોઠું એ ના ચાલે. એમાં કચાશ નહીં જોઈએ નહીં. એમાં જ આલોચન થાય. દેખાયા વગર આલોચન કેમનું કરશો? દેખાયું એ આલોચન જ કહેવાય ને. પણ પછી આલોચન એક વિધિ છે. જેવી રીતે રસોઈ જાણીએ તો ખરા, પણ એ જાણીએ પછી જાણેલું કામમાં ક્યારે આવે? કામમાં લોત આવે ને એટલે વિધિપૂર્વક બનાવતા જાઓ કે કેમનો પુલાવ બને છે, ચાલો આપણે આટલું શીખ્યા, ખીચડી કેમ નહીં બનાવે. એ વિધિ એ વિધિમાંથી નીકળતા રહે. હે હે એ તો દાળ કેવી રીતે ચડે જાણવી પડે, ચોખા કેવી રીતે, બધાના ગુણ જાણવા પડે કે દાળ ક્યારે કેટલા વખતે ચડે, ચોખા કેટલા વખત. નહીં તો ના જાણે તો ઊંધું થતું થઈ જાય. ના થાય? હે બધો નાખો. ખીચડી ખાવા જાવ ચોખા ચવાય ને દાળ ચવાય ને શું કરો? કરીશું તું તો એને આનંદ ખાવા આપ પછી એવું બને? બોલે ગોઠવાય ધીમે બોલવા નથી આવડતું. બોલીએ પછી એવું બધું નથી જાય. બોલીએ જ નહીં એવું તો બધું. હું શુદ્ધાત્મા છું. હું શુદ્ધાત્મા છું. હું શુદ્ધાત્મા છું ને. આ ધ્રુવી છે ને. હું તો પછી ધ્રુવી જોડે રહેતો કેમ ના આવડે મને? હે આનંદ જોડે સારી રીતે રહું છું. કે પેલું ને પેલું ધ્રુવી જોડે રહીએ તારો આનંદ જોડે બધું આનંદ બધું આજ મેં તો હે મહાદાનમ પેલું દાન અહીંથી જ શરૂ થાય. ખરું નહીં? હે એને 3 દિવસના ઉપવાસ વિચારી નતા તો આટલું હતું જેમ જેમ મળ્યું હતું. 3 દાડાના બાકડા થઈ અડદના બાફેલા ચાલે છે. બોલો રાજકુંજી કહેવાય છેક સુધી કઈ કોઈને જોયું કેવી કેટલી લાવી હતી. એટલે આના સંસ્કાર કહે છે. આપણી સંસ્કારિતા કહે છે ને આપણામાં ઘણા સંસ્કાર છે. આવું એને જ કહેવાય. આપણામાં ગયા કે આ બહુ સંસ્કારી લાગે છે. આવી રીતે એ સંસ્કારિતા બહાર કોઈને દેખાવા ના દે. રહે જ એવી રીતે. નહીં સમજણ પડી? સંસ્કારિતા બધા બધું કેટલું અવળું ને સવળું કેટલું એવી નાખે છે કાલે. હે અવળું બધું સામો અવળું કહે ત્યારે સવળું કેટલું કરીને પોઝિટિવમાં ટર્ન કર્યું હતું. એ લઈને જેવું પોઝિટિવ આવી એટલે બધું એને અવરું જ મળ્યું. હા અને આપણે જોઈએ એને કે બધા અવરામાં એ પોઝિટિવ રહી. આ જોવાની વાત હતી. અત્યારે એની પણ હું હતું કશું નતું. એ તો બચ્ચામાંથી મોટી થઈ. જો બાકી બધો એક એક સંજોગ નાનપણથી એને સ્વપ્ન આવ્યું તો રાજા કે સ્વપ્ન સાચો હતો હશે. હું રાજા છું મારું હું તો આટલો મોટો આપણું આર્મી છે શું વાત કરે છે. આ તો ઘણા કરતું આવી પડ્યું. અને પેલા જોયું કે ત્યાં નબળાઈ છે બધી ચડી આવ્યો બાજુનો પડોશી ધડાક ધડાક કરતો. તો બધું એવું જ હોય. પછી બધા જ જાણતા હોય આ કઈ આગળ પૂરું છે ને કઈ નહીં. બધું જ એકબીજા
એવો જ આ બધો વ્યવહાર આ ન જ કહેવાય. કારણ કે દરેક બધા લાઈફમાં હંમેશા બીજાનું ફૂલ નથી આ જ ખોરવા મતતા હોય. કોઈનું સારું જોવાનું કોઈ હુજ્યું જ નહીં ને. સમજે આ વખત જ એવો છે. દાદા આવડું કુરિયર હોય તો પછી આવડું ના, પણ એ તો હવે એટલે દાદાએ કહ્યું ઊંધી પૂતળીઓ લાવે. કોણ હસ્યું? હસ્યું કોણ? ઊંધી પૂતળીઓ લાવે એટલે સમજ્યા? હે પૂતળી આમ છતી હોય ને ઊંધી, પણ છતાં નચાવવી પડે એને. બધા જુએ ખરા કે કેટલો સરસ નાચ કરે છે, એટલે ઊંધી નાચે છે આ તો. એટલે આને પૂતળી કહેવાય, આંખોની કીકીને. એ જ એટલે બધાને દેખાય છે ઊંધું જ છે બધું, બધું ઊંધું. દાદા નેબર રાજા ચડી આવ્યો તો આજ નેબર ને દાદા. હવે એ તો બધું બરોબર છે. હા જાતો સાચો ચાલે કે શું છે? બોલો કઈ વાત કરો. હા શરણાગતિમાં આપણે કહીએ છીએ કે ત્યાગ આપો, વૈરાગ્ય આપો. આપણે પહેલેથી આગળથી આવેલા ને પણ વાંચેલું ને એ બધી અસરો છે. પણ બોલે છે દ્રષ્ટિ મળ્યાથી, એ બેથી બોલનાર જેની વિધિ છપી ગઈ છે. આ મારી કે ચંદ્રકાંતભાઈ બેને એકને શબ્દો નથી. મારે એક ભાનુભાઈ કરીને હતા તારે શરૂઆતમાં જે જ્ઞાન મળ્યું એ બોલેલી, પછી એ થઈને અને પછી એ આવી ગઈ, એ ચાલ્યા કરે છે. એ બધા ભાવ આપણે કવિરાજના પદો હોય છે તો આપણે કેવા ભાવવાચક લઈએ એવું લેવાનું. સમજો? ત્યાગ આપો એટલે શું કે આ વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી જ હું વ્યવહાર દ્રષ્ટિએ છું, એનો ત્યાગ આપો સમજી લેવું. સમજાયું ને? વૈરાગ આપો એટલે શું કે આ વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી જ હું વ્યવહાર છું, એ મને એવું મનાતું નહોતું. હવે એ મનાતું ના મનાય જ નહીં, એવો ત્યાગ આપો. ના મનાય ત્યાગ જ કહેવાય. પેલું મનાતું હતું તો પકડેલું હતું છૂટી ગયું, ત્યાગ જ થયો ને ભાઈ. બસ એ બે આપણે બહુ સારું પડે. આપણે આપણું ગોઠવી લેવાનું. હું તારે કહીએ ત્યાગ આપો ને વૈરાગ આપ્યો. આપણે મહાત્માઓની છે ને વિધિ આ તો નહીં સમજે. કોઈ પણ વાત હોય તે તો દ્રષ્ટિ હાથે જ ગોઠવી લેવું પડે. સમજ્યા? ભાવ ભાવ સમજાય? ભાવ એટલે સ્વભાવ. ભાવ એટલે ભાવ શબ્દ બોલીએ ખરા પણ સ્વભાવ શું કહ્યું? કયો બોલો? હવે ધીમે ધીમે માનો ધીમે બહુ સામાન્ય શબ્દ છે. હા બોલાવી સાહેબ ને જરા ઈચ્છા છે પૂછવાની. પ્રેમ શબ્દ કહીએ છીએ ને આપણે, પ્રેમ બધા જ વ્યાખ્યાકારો બધા જ લોકો પ્રેમ શબ્દ રાખે છે. પ્રેમ રાખો, પ્રેમથી રહેજો. સંત પુરુષો બધા વાત કરે, પણ એ પ્રેમનો અર્થ આપણે કઈ રીતે સમજવો? નિશ્ચયથી કે વ્યવહારથી? નાના છોકરાઓએ કેવી રીતના સમજાવવો, બધા કેવી રીતના સમજવો? પણ એનો વિશાળ અર્થ જો સમજવો હોય, વિશાળ અર્થ સમજવો હોય તો એ વિશાળ અર્થ પ્રેમ વ્યવહારથી શરૂ થઈ પછી નિશ્ચયમાં જાય છે. અને વ્યવહારમાં એ પ્રેમ એવી રીતે હોય કે સામામાં ગુણગ્રાહી દ્રષ્ટિ સ્વરૂપે જ હોય, જેનું આંતરચક્ષુઓ એટલે કયા હોય કે અંતસ્કરણના
એની પર કંઈ જ્ઞાનમાન ના હોય તારે જે વ્યવહાર હોય. આ મન ને બધા ચક્ષુ જ કહેવાય. આ બધું જ અંતસ્કરણથી બધું બને છે. અને આ ચક્ષુ થાય તો જુદું. ખ્યાલ આવે છે? ઘણી વખત આ ચક્ષુ કોઈ ના હોય તો એ બધા હજુ વ્યવહાર તો ચાલે જ છે ને, એ નજીક વાત. ખ્યાલ આવે છે ને? એટલે વ્યવહાર પ્રેમની વાત તો જુદી થઈ ગઈ, પણ એ નજીક હોવો મુશ્કેલ છે. હવે કહેનાર કહેતો એમની પણ હોય કે ના હોય એ તો એ જ જાણે. પણ સામાન્ય બહાર વાત તો એવી રીતે જ કરવી પડે ને. ના કરે તો કેવા દેખાય? બોલો. હા, કારણ કે એના ના હોય ને ઊંધી રીતે હોય તો જ્યાં હોય તો જ્યાં દેખાવા નથી દેખાય તો એ ગયા આગળ ક્યાં આગળ. પણ જયારે જ્યાં કહેવાનું હોય ને એવા હોય ભેગા થયા તો સારી જ વાત કરે ડાયસ થાય ને. આ તો એને સંસાર કે છે બધો સમાજ. સમાજમાં આમ જ ચાલે બધું. દુકાન કેવી રીતે ચાલે? ઝઘડાથી કે પ્રેમથી? આવું છે આ તો. આ સંસાર આવી રીતે જ ચાલે. ખબર છે પ્રેમથી જ ચાલે. ઘરે પ્રેમથી ચાલે. પણ નિશ્ચય એ બહુ મોટી વસ્તુ છે. એટલે આધ્યાત્મિક પ્રેમ પૂછીએ બહુ જુદી વસ્તુ છે. એમાં એ પ્રેમ એવો હોય કે એને એ અંદર પોતાનું નિશ્ચય સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થયા વગર હોતું જ નથી. એટલે કે પોતાની દ્રષ્ટિ સ્વરૂપ જ્ઞાન સ્વરૂપ દ્રષ્ટિ બની શકે જ નહીં ક્યારેય પણ. અને એવા પ્રેમની મૂર્તિ હોય હાજર આપણી સમક્ષ. એ પ્રેમની મૂર્તિથી આપણને એ દ્રષ્ટિ મળી હોય અને દ્રષ્ટિ મળતાની સાથે જ એ દ્રષ્ટિ સાથે જ એ પ્રેમ સ્વરૂપ એ હોય, એમાં બધું જ હોય અંદર. એટલે પ્રેમ સ્વરૂપ બીજમાં પણ એ આખું એ સીડલિંગ આખું ઇમ્પ્લાન્ટ થયેલું બધું હોય એ દ્રષ્ટિ એટલે ફિઝિકલ બોડીમાં. ત્યાર પછી એ પ્રેમ પાંગરે છે વ્યવહારમાં હોવા છતાં. પછી એ ઘરમાં હોય તો એ કંઈ ઘરમાં હોય, રાત ચલાવતો હોય, ગમે તેવો હોય, ચોર હોય તોય પણ એના પુણ્યથી એને જ્ઞાન મળ્યું હોય તો પણ એ હોઈ શકે છે. આજે વાલીઓ લૂંટારો હતો અને વાલ્મીકી થયો કે નહીં? બોલો, એવું છે. હવે કેટલાય દ્રષ્ટાંતો તમને જોવા મળશે, મળે. સમજાય છે? આપણા શિરડીના સાંઈ બાબા જોઈએ છીએ ને, આમ તો કેવા ચિત્રી હાલ કપડામાં કેવા ફાટેલા આવું હતું, પણ તેઓ હતા ત્યારે તો કોઈ એમને સામે ના જોવે. ઉડતા બધા હા પેલા બ્રાહ્મણ બધા તો સામે પડતા હતા બધા કે આપણે ક્યાં બધું આપણું બધું ખેંચી જાય, ઊંધો છતું કરે છે. અને જેમ તે એનું કંઈક ઊંધું થાય એ જ કરવા જાય. પણ આનું પ્રેમમય દ્રષ્ટિ કે પ્રેમમય દ્રષ્ટિ કેવું કરતી જોયું નથી. એ ચમત્કાર નહોતા કરતા. શું કહ્યું? એની પ્રેમમય દ્રષ્ટિ આટલું કામ થતી હતી. એનાથી બહુ મજાનું હતું. શિરડીના સાંઈ બાબા કહે છે ને, કબીરજી કેવા હતા. આપણે સંતો જે હૃદયના દિલવાળા છે ને, દિલવાળા એ બધા આવા. પણ એ ખરેખર સ્વરૂપ દ્રષ્ટિવાળા નહીં, પણ સ્વરૂપ દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થવા માટેના નજીક પહોંચેલા, બહુ નજીક પહોંચેલા. સમજે? ગાડી પકડવાની તૈયારી, ગાડી પકડાઈ નથી. ગાડી બોર્ડ થાય ત્યારે જ કામનું. ગાડી ઉપડી. સમજી? ગાડી તો વિતરાગ છે. પછી ઉપરથી વિતરાગ બે માં જુદું ને, ઉભી રહેલી જુદી, ચાલતી જુદી, બે જુદી. ફેર છે બહુ, આવું છે. સમજાયું? એટલે એમાં એ શુદ્ધ પ્રેમ કહેવાય છે. શુદ્ધ પ્રેમ એટલે એ જ દ્રષ્ટિ અને એ જ સ્વરૂપ જે બધામાં છે
એ સ્વરૂપથી બધામાં એ સ્વરૂપે બધામાં પણ એ સ્વરૂપ દ્રષ્ટિએ કરીને સ્વરૂપ જ જોઈ લે અને પછી વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી વ્યવહાર રૂપે વ્યવહાર કર્યા કરે. શું કરે? વ્યવહાર કર્યા કરે. અને વ્યવહાર એવી રીતે કરે કે કોઈને દુઃખ ના પહોંચાડે. એમાં શુદ્ધ પ્રેમ તો આખો ખુલતો જતો જાય. કારણ કે બીજ થયું ને નહીં વધઘટ ના થાય, પણ એ ધીમે ધીમે ખુલતું જાય, ખીલતો જાય. ચંદ્રમાની કળા ખીલતી જાય તેમ એને કહ્યું ને દીકરી બધી આપણું ડેવલપમેન્ટ છે એટલે આપણું તો આવી જ ગયેલું છે, પણ દ્રષ્ટિ મળે એટલે આખું ચાલી જાય અને પછી આજ્ઞાધર્મ મળે એટલે એની ઉપર જાય 270 ઉપર ચાલુ જાય 300 ના જાય. સમજે ને? પછી તો છેલ્લા ક્લાયન્ટ બધા આજ્ઞાધર્મ તો બહુ મજાનો છે. મહાત્મા તો 300 ના બોલમાં બધા જોવા તેવા નથી. સમજ્યા ને? બધા આગળ જાય. બહુ જો પુરુષાર્થ બહુ એ કહેવાય. પણ એટલે વ્યવહાર કહેવાય. એટલે વ્યવહાર જે પાગળતો જાય એની ડિગ્રી આખી ક્લોઝ થતી જાય, 360 પર જતી જાય. હવે સમજો? અને 360 પૂરી થાય ત્યારે પૂરે ખીલેલા એ પરિપૂર્ણ પ્રેમ. દાદાનો શુદ્ધ પ્રેમ 356 ડિગ્રી થયા, પણ અંદર ખુલ્લા પૂરા થઈ ગયા. હવે આવું બનતું નથી. એટલે આશ્ચર્ય કહું ને આકારનું. એટલે 10 લાખ વર્ષે પ્રગટ છે. બોલો. ચાલો જે છે સમજ્યું ને? 10 લાખ એટલે આપણે વિચાર કરે 10 લાખ કેમ કયા હશે, પણ એને સમજાય એવું નથી. દાદા આવું જ ન્યૂ જર્સીમાં સમજાયું છે કે 10 લાખ વર્ષે એક જ જ્ઞાની પાકે તો બીજા જ્ઞાની કેવી રીતે આવે? તમે સમજ્યા જ નથી. હવે એને શું ફોડ પાડે? તમે જ્ઞાની કેવા બોડીમાં જ જોયેલા છે. હું એવું કહું એમને ફોર્મલેસ દાદા ભગવાન છે. ના એવી રીતે ના કહેવાય, પણ 10 લાખ વર્ષે જે પાકે ને એ તો એક ને અનન્ય જ હોય ને. એ જે પાક્યા એ પછી ફરતી પાસ થઈ ગયા પછી ફરતી ના આવે, પણ એ આવીને બધાને જગાડી ગયા એ તો હોય ને બધા. કે અમે નથી તમે સાચા ને બસ તારે તમે ક્યાં નહીં રહો ને એ પ્રમાણે આપણે જવું છે. આપણે તો છો ને તમે બસ નમસ્કાર જય સચિદાનંદ આટલું કહી દઈએ તે વખતે. અત્યારે દ્રષ્ટિ મળી હોય તોય આ માથું શું ના કરે કશું કહેવાય નહીં. જ્ઞાનીની પરીક્ષા કરી લે. શું બહુ માથા તો બહુ જરૂર હોય છે. જાત જાતના માથા તો બહુ બુદ્ધિ આ કાળની એટલી બધી કૃષ્ણ ભગવાન જ કહ્યું છે ને કળિયુગની બુદ્ધિ એટલે કેવી બહુ વસમી. એની પક્ષ જ નહીં પકડવો, એનો જરાય નહીં પકડવો અને છોડે નહીં છોડે એ તો કહ્યું ને. એટલે શુદ્ધ પ્રેમ આવી ગયો. શુદ્ધ પ્રેમ એટલે શુદ્ધ પ્રેમ એ પરમાત્મા અંદર કોઈને દેખાય એવા નથી અને છતાં બધાને જોવા જ હોય તો જોવા સ્વરૂપે કેવી રીતે હોઈ શકે? તો કે શુદ્ધ પ્રેમ સ્વરૂપે જ હોઈ શકે. એને વ્યવહારને નિશ્ચય બે ભેગા સ્વરૂપ કહ્યું. એ હોવું હવે સમજ્યા? એટલે આશ્ચર્ય છે 356 હાથે 300 હાઈટ. આ બનવું જ મુશ્કેલ ને, બહુ રેર છે, ઘણું રેર. અને પેલા પૂરેપૂરા. એટલે આ પણ દેહધારી પરમાત્મા જ છે. જ્ઞાની એ દેહધારી પરમાત્મા છે એ આ અર્થમાં હંમેશા
જ્ઞાની અને કેવળ જ્ઞાની. કેવળ શબ્દ જ છે, એટલો ફેર છે. દાદાએ કહ્યું કે તમને જ્ઞાનમાં આપ્યું છે, તમે જ્ઞાની કહેવાઓ ખરા, પણ તમે તમારી અંદર જે પ્રાપ્ત થયું છે એ રીતે તમે જ્ઞાની, તમને આત્મજ્ઞાન થયું, પરંતુ તમે બીજાઓને એક્સેપ્ટ ના થાવ જ્ઞાની તરીકે. ત્યારે આમને કહે છે કે આ પ્રશ્ન કર્યો તો એમને જવાબ આપતા ના ફાવે. પણ એ કેમ શું વાત કેમ વાત કરો છો, આટલા બધા અમને એક્સેપ્ટ કરે છે એ વાત. બુદ્ધિ શું ના કરે, બધું કરી નાખે, વાત નહીં કરે. આજે બધા જ જાતના હોય. શેઠ થવું હોય તો 10 ને ઊભા કરીને શેઠ થઈ જાય અને શેઠ કહેજો બધા અને આટલા પૈસા મળી જશે, બરાબર છે દાદા. થઈ જાય ને થઈ ગયું. સાહેબ થઈ જાય એવું તો થઈ જાય. આ જમાનો છે આખો. એટલે દાદાએ કહ્યું છે આ જ્ઞાન માર્કેટેબલ મટીરિયલ ના હોય કોઈ દિવસ ક્યારે પણ. શું કહ્યું? ખલાસ થઈ ગયું. બે કોડીનું થઈ જાય. શું આવ્યું? આ તો બધા બહુ પદો છે. આ આપણી અસલ ચોપડી. એ નિયત છે. એમાં શું આવે છે? ના હોય હવે. હા ચાલ ચલાવીએ. ચાલ એવું કરીએ. ચાલ તમારી फरमाइश. अरविंद पटेल फरमाते हैं कि आरोपी की शक्ति अनंत है, किस ढंग से दिखाइए ना. चलो જોઈએ ત્યારે આપણે કેવી રીતે બતાવસ કવિરાજ કહે છે. હેલ્પ કરવા જાય છે. જા 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 જવું જ જોઈએ. અરવિંદભાઈ આવી તમારી ફરમાશ. અરૂપીની શક્તિ અનંત આત્મા તત્વને હૈયે વસંત. વિતરાગી સૌભાગીદાર ધંધો કરીએ ધંધો કા
બરોબર છે. એટલે કે આત્મા તત્વને હૈયે વસંત છે. એટલે કે 6 તત્વો રૂપી એવા આ દુકાનદારીમાં ભાગીદારીની ભાગીદારીની એમાં અરૂપી એવો આત્મા એ હૈયે વસંત સ્વરૂપી છે. વસંત 6 તત્વોમાં વસંત સ્વરૂપી છે તો વસંત છે. 6 થી ખીલેલા છે. આત્મા નથી, કઈ નથી. અને વિતરાગી સૌ ભાગીદાર, બીજા બધા ભાગીદાર વિતરાગી છે. આવો એટલે ચલો વિતરાગી છે બધા કે છે, એટલે બધા જ ભાગીદારો વિતરાગી છે. અને ચાલો હવે ધંધો કરીએ. ધંધો કરીએ આપણે. વિતરાગી ભાગીદારો હોય કેટલી મજા આવે. દોલતભાઈ બધા જ બોલો ને. હા સમજો કે બધાને ગમે એવું તો ભગતભાઈ ગમે જ નહીં. નાટક કરીએ ગજબ નવીન, શ્રોતા વક્તા તમાશબીન, બહુરૂપીને તરગારો, બીજો ભાગ્યો પરમાણુ, આ વસંત રૂપી એવો આત્મા બધા તત્વોમાં છે. રહે કહીએ એમાં એટલે વસંત રૂપી નહીં તો એના વગર બધું શું છે? સ્મશાન છે. તૈયારી જ કિંમત છે. આખા વિશ્વમાં જોશો માથાની કિંમત કરી બોલો ને. બધા જાણે છે છતાંય માથા જેવા કોઈ જીવ રહી શક્યું? બોલો. નથી રહી દાદા. સાચું સાચે જબરું પધવે છે. હૈયા વગર માથાની કિંમત કશી છે જ નહીં દાદા. પણ માથું કઈ વધેરાતું જ છે નહીં. કઈ બહુ દૂધ છે એમ અંદર. વિપરીત બુદ્ધિ છે. એટલે તો શિવજી વધેરે છે લોકો. હા. કમલ પૂજા કે છે એને. દાદા પણ સ્વીકારે કોણ? શિવજી કમલ પૂજા કે છે તે બ્રાહ્મણો શીખવાડ્યું. હા ખરેખર એવો અઠિયો ગયો હોય છે. કમલ પૂજા આવા હોય છે. કમલ પૂજા એટલે અને કમલ કે આવું જ શીખવાડે. આ તો માથું તો શું ના શીખવાડે. હું બધું જાતનું દાદા કેટલું ગુચાયું હશે ત્યારે. ભાઈ સાહેબ આ વખત જ ગૂંચવાયેલો તે બધો વખત ગૂંચવાયેલો નથી. આ તો અંદરનું ગૂંચવાના લીધે બધું આવું છે. એટલે નાટક કરીએ ગજબ નવીન કે ચાલો 6 ભાગીદાર મજાનું નાટક કરીએ. એમાં શ્રોતા અને વક્તા બે તમાશબીન, એ બે તમાશબીન છે. અને બહુરૂપીને તરગારો. એમાં આ એક બીજો ભાગ્યો છે કે જાત જાતના રૂપ લેનારો છે. બહુ રૂપ લેનારો એ છે પરમાણુઓ છે. લો બહુરૂપી પરમાણુઓ. પરમાણુ મેટર એનાથી બધા બહુરૂપ થાય ને. જવા દો. આપલો ને તમારે લઈ લીધો લો.
પછી આગળ પ્રશ્ન થયો હવે ક્યાં ભજવું પ્રેક્ષક ગૃહ વીણ ક્યાં હું વસું એટલે પ્રશ્ન થયો બહુ રૂપિયા આવ્યું નાટક કરનારો આવી ગયો જાત જાતના રૂપ લે પણ એ ભજવવું ક્યાં જગ્યા નથી આપણી ભાડાની પ્રેક્ષક ગ્રુપો જોઈશે ને પ્રેક્ષકો આવશે બેહાડશો ક્યાં બધા અમારા હું તો બહુ છું બધા લાવવું રૂપ બધા જાત જાતના રખડાવીશ મેટર એવું કે છે મેટર પાત્ર ક્યાં વસું લખલુટ મારી સાહેબી ત્રીજો ભાગ્યો અવકાશી ત્રીજો ભાગ્યો એકદમ પ્રેઝન્ટ થાય છે કેવું આઈ એમ હિયર મારી તો બસ બહુ જગ્યા છે આવો કે છે I provide you. Come. I can accommodate you as many as you like. The way you like. Get yourself accommodated. લખલો તું મારી વસાયેલી છે આવો બધું સમજ્યા ને એવું કે છે અવકાશ એ ત્રીજો ભાગ્યો આટલા શરીરમાં બોલો એ તો વૃત્તિઓ તો કઈ એક બે છે અરે બાપરે આટલી નાના શરીરમાં પ્રમુખ કલમ અંકો લખતી નાટક ભજવો ત્રિકાળી હું પાછો પ્રમુખ છે પ્રેસિડન્ટ એ કલમ બહુ લખે છે અંકો બધા નાટક સ્ક્રિપ્ટ સ્ક્રિપ્ટ કાઢે જ જાય કારણ કે ત્રિકાળી નાટક ભજવવાનું નથી 3 hours નહીં પણ ત્રિકાળી ચાલવાનું તો એમાં એવો કયો મોટો પ્રેસિડેન્ટ કામ લાગશે મને પેલો કહેશે ચોથો બાજુ આઈ એમ હિયર આઈ એમ એવર પ્રેઝન્ટ ફોર યુ કમ ઓકે સંયોગી પુરાવો ધરું ચોથો ભાગ્યો કાળ અણુ એટલે કાળાનું ચોથું તત્વ કાળ તત્વ એ કે હું છું આવો તમે જે રીતે મને વાપરો તમે પ્રેઝન્ટમાં પ્રેઝન્ટ રહો ભૂતકાળ થઈ જશે ભવિષ્યમાં ભટકો તેમ ભટકજો જેમ તમારે ફાવો એમ ફાવો તમારે જેમ ફાવો તો રહો પણ હું છું એ ઓલરેડી કાળ અણુ સ્વરૂપ બધું રેડું છે તો વાપર્યા કરો તમે જાઓ ત્રિકાળી ભાગીદાર છે ને તો હોલ લાઈફ બધા કેવી રીતે લાઈફ ટુ લાઈફ ચાલે બંધન છે ટાઈમ અને પાછું કેવો અને એટલું બધું પરફેક્ટલી તમારું મેનેજમેન્ટ છે બધું એટલું બધું મારી પાસે એરેન્જમેન્ટ છે ઓટો બધું આખો કમ્પ્લીટ બહુ એ મારું કામ છે કરો નાટકમાં હોય અનેક રસ બગ ફૂડ અટકણ તડજોડ દોડા દોડી કઈ કઈ વૃત્તિ પંચમ ભાગીયો તત્વગતિ પણ આ બીજો ભાગ પાંચમો ભાગ કે છે કે આ બધું ખરું
પણ નાટકમાં રસ જાત જાતના હોય અને મુવમેન્ટ કેટલી બધી મોડિફિકેશન ફાસ્ટ ચેન્જિંગ બધા થયા કરતા હોય, એમાં કેટલી બધી ભાગફૂડ અટકણ તડજોડ થતી હોય, દોડાદોડી કાંઈ કેટલી બધી વૃત્તિઓ, એ કેવી રીતે, તો કોણ એ કયો સપ્લાય કરે અને એનું બધું એના માટે કોણ રિસ્પોન્સિબલ? તો આઈ એમ હિયર, ever present. I am universally present, all through and everywhere. Come, wherever you are, and within you and without also. Come. So why not in within? Come on. I am fifth one. Motion provider. Otherwise, your consciousness aspect of yours will not be possible. No, it will be a still. Putla. No. For you to be active, moving, putla, gati, motion. And here, within and without. Chitta. अंदर भटके बाहर नहीं जाए. Unless the tattva is there, no, we cannot. Sitting here, we cannot reach Orange County or Oak Ridge. No. In no time you can reach Oak Ridge. You cannot reach. Yes, okay. પેલા રીત થતું હવે બંધ થઈ ગયું. એ તો અનંતમાંથી ભટકામણમાંથી આપણે સ્ટોપ થઈ ગયું. ભટકામણ એટલે અનંતમાંથી અનેકમાં આવ્યા. હવે અનેકમાંથી આવે તો કેટલા રેસ્ટ્રિક્ટ થઈ ગયા આજ્ઞાધર્મથી. અનેકમાંથી એક પર આવતા જઈએ છીએ. સેન્ટર થયા એટલે એટલી વાત છે મોટી. આ તો એની વાત છે ને. હા, તરજોડ વૃત્તિ ગતિ આવી પણ નાટકમાં ચાલે નહીં. એક જ રસની પ્રવૃત્તિ ગંભીરતા પણ હોવી ઘટે. છઠ્ઠો ભાગ્યો સ્થિતિ સ્થગી. એટલે ડમ્ફાઉન્ડેડ ના થઈ જશો. ગંભીરતા એટલે જ્ઞાન સાથે ના હોય એમ ચાલે કે સ્થિતિ વાળો ઇશ્યુ. મોશન એ તો મોશન એકલી રહ્યા કરે તો બધો કેટલા પણ તમારું શરીર નહીં ટકી શકે. મૂવમેન્ટ થતું પાછું રહેતું અને પછી એટલું પછી આકાર તો એનો રહ્યા જ કરે એટલામાં જ બધું. એટલે બહારે શું કરે મહાબહુ છે મશીન. ગંભીરતા પણ હોવી ઘટે. છઠ્ઠો ભાગ્યો સ્થિતિ સ્થગિત. એટલે હવે આપણે શું સ્વભાવ ગંભીરતા એટલે જ્ઞાન ગંભીરતા આવી. જ્ઞાન ગંભીરતા સમજે. એટલે આપણે છઠ્ઠા ભાગીદાર તરીકે વસંત સ્વરૂપે છીએ પણ પેલો સ્થિતિ સ્વરૂપ ભાગ્યો છે તે મોશન એના મોશનમાં સ્થિતિ રાખી શકે. સ્થિતિ રાખવા પૂરતો એ આપણે આખું બોડી અને બધું જ અને બધી વસ્તુઓ જેમ છે તેમ અને જગત પર જેમ છે તેમ આખું એઝ ઇટ ઇઝ. અને એટલા માટે તો કહ્યું ને સાયન્ટિફિક સર્કમસ્ટન્શિયલ એવિડન્સ. શું કહ્યું? એટલે સબ્જેક્ટ ટુ મોશન that is always subject to inertia too. Motion inertia subjected.
Have you ever found such a motion? Motion, inertia subjected you cannot find. No one. Scientific circumstance. એટલા માટે તો નેચર કોઈને સમજાતી નથી. એટલી સ્લો મુવમેન્ટથી ચાલી રહી છે circumstance. એટલા માટે તો નેચર કોઈને સમજાતી નથી. એટલી સ્લો મુવમેન્ટથી ચાલી રહી છે ગંભીરતાથી. એટલે તો આખું જગત કાલચક્ર સતયુગ, ત્રેતાયુગ, દ્વાપરયુગ, કલયુગ, ચારણ યુગોનું ફેરફારી થાય છે. એટલે ગ્રેજ્યુઅલી થાય છે ટ્રાન્ઝિશન. કોને સમજાય? આપણે તો 70 વર્ષના આયુષ્યમાં સમજવાનું, આપણે બધું સમજવા જોઈએ. આપણા હાથથી આકાશને અંબા જઈએ, તારા લેવા જઈએ, એના જેવી વાત કરીએ છીએ આપણે તો અત્યારે. એવું બધું સમજવું છે. એટલે તમે સાઉથ પોલ પર જઈને આવ્યા. સાઉથ પોલ જોવાનું કેમ બને? એક્સપિરિયન્સ પર કેમ નહીં? આપણે બે છે ને એક્સપિરિયન્સ કરીએ. મન માયા આસક્તિ ગુડ, વેશ ભૂલ્યો નાટકીયો મૂઢ, વિષધર દંખી મૂર્તાધાર, મૂર્તાકાર, જ્ઞાનાકારી ક્ષેત્રાકાર, મન માયા શક્તિ ગુણ, વેશ ભૂલ્યો નાટકીયો મૂઢ, વિષધર દંખી મૂર્તાકાર, જ્ઞાનાકારી ક્ષેત્રાકાર. એટલે સ્વભાવ સ્વરૂપ જે હતો તે મન માયા હું મારા સ્વરૂપના આસક્તિ રીતે એવી ગૂઢ રહસ્ય ગૂઢાત્મા એમાં એ વેશ ભૂલ્યો અને એ નાટકીય મૂળ ભાગીદાર. મૂળ એટલે દિશાહીન. પછી વિષધર ડંખી, બધે જ્યાં ત્યાં બધાને દુઃખ દેતો, સુખ દેવાના ભાવથી દુઃખ દેતો. પાછું હું સુખ જ દઉં છું કે દુઃખ દેતો. તે જ્ઞાનાકારી સ્વભાવવાળો ક્ષેત્રાકારી થઈ ગયો. લ્યો આકાશે મફતમાં જગ્યા આપી તે પોતે પચાઈ પાડીને ક્ષેત્રાકારી થઈ ગયો. મફતમાં જગ્યા આપી આખો ફેલાઈ ગયો. પછી આ ગામનો તે ગામનો મમતા, પછી વિસરી દાદાનો આર્ટિકલ વાંચેલું બધા મનમાં ખુશ થઈ ગયા હતા. પણ અત્યારે છે નહીં, એ તો વાંચી બતાવું. હોય તો આપું સાહેબ આપણે વાંચી બતાવું. એ તો રાખે જ સાહેબ. વાંચવું છે વસંતભાઈ સાહેબ? હા, કાલે રાખજો. ચાલ મજાનો એ મમતા પૂરું કરી દઈએ. જ્ઞાનાકારી ક્ષેત્રાકાર. પછી કહે છે એવો કલાકાર, કલાકારનો અદભુત વેશ, તલ્લીન થઈ ગયો મોહાવેશ, નાટક કરતા હમદારી, કેમ ટકે ત્યાં ભાગીદારી. હું છું બધામાં પાછું હું થઈ બેઠો. હું છું પછી કેમ નહીં ટકે ભાગીદારી? બધા છ છે, બધા હરખા તો નાદારી બુરો આઘાત, તેથી બુરો વિશ્વાસઘાત, વિતરાગી સંગ પ્રપંચ અતાક,
કરશે કરામતી પ્રત્યાઘાત. પછી નાદાદારી કાઢેલી એવી એટલો બધો બુરો આઘાત લાગેલો. શું એ નાદારી કરાય નહીં એ બાજુ અને ચેપ્ટર 5 ના થાય, સહન ના થાય, શું કરી આવે? બોલો સાહેબ, કોણ કે કપડા બદલ્યા તો હવે ચેપ્ટર તો ફાઇલ કરવું પડે, કરવા જ ના દે પેલા લોકો. હવે તો કરવા જ દે. તમે સાહેબ ગદ્દી પર બેઠો તેથી બોલો વિશ્વાસઘાત. શું કરે? ઊંચે તો એ કંઈક ના બહુ હું આવ્યું સિરિયસલી, એટલે બહુ સારું પથરા ગાદીઓ થઈ જાય મોટી મોટી સરસ થઈ જવું જોઈએ. શું કરે? એ તો એવું જ હોય. જો વિતરાગી સંઘ પ્રપંચકાર થાય. વિતરાગી જે બધા રાગદ્વેષથી પર છે ત્યાં આગળ કેવા પ્રપંચ. ઓ ધર્મના નામે ત્યાં વેપાર મળ્યો. આવું સાહેબ? અરે રે, કરશે કરામતી પ્રત્યાઘાત. આવો કરામતનો પ્રત્યાઘાત. શું તમે પ્રભુભાઈ પ્રભુદા? એ સંજોગ વસાત હતું. અરે સંજોગ આવો સંજોગ વસાત છે, શેઠ છટકી જાય. સંજોગ વસાત. દાદાજી, આ પ્રપંચનો એક્ઝેક્ટ મીનિંગ શું થાય? પરપંચ પંચાયત કર્યા કરે. પરની પંચાયત પોતાની પડી ના હોય, બધા પરની પંચાયતો પડેલા હોય બધા. એવું નહીં? ભાગીદારોમાં વિખવાદ, પ્રમુખ વીણ કોને ફરિયાદ, સત્તાધીશને અરજ કરી, કરો ફેસલો અંતર્દહી. શું થાય? બધો વિખવાદ થઈ ગયો ભાગીદારોમાં. એટલે પછી આર્બિટ્રેટર ફાઈન કે સાહેબ તમે નિવડો લાવી આપો કંઈક. તો આર્બિટ્રેટર અહીંથી એક બચકું મળે, પણ અહીંયા આ બાજુ વજન ગયું, પાછું આ થઈ ગયું, અહીંથી બચકું મળે, ખરાબ થઈ જાય. પ્રમુખ શું કરે તારે? પ્રમુખ કેવા હોવા જોઈએ? એ તો તટસ્થ હોવા જોઈએ. ન્યાયાધીશ તો કે છે એમ ન્યાય અધીશ હોવા જોઈએ, ન્યાયને અધીન હોવા જોઈએ. તો ન્યાયાધીશ કહેવાય. એવું નહીં? હે બે બાજુ કેવી રીતે બે પક્ષ કેવા પ્રેમથી સ્વીકાર કરે, ખુશ થઈ જાય એવા ન્યાયાધીશ કોને કહેવાય? બે કોણ આવી? બે બહેનો હે માટમાં છે? હા ચાલો પછી પૂછીએ. સત્તાધીશને અરજ કરે કે પછી કે એવા સરસ સત્તાધીશ મળી જાય કે બહુ સારું, કે કોઈના પર પાવર જ ચલાવતા ના હોય. બહુ સારું, કે કરો ફેસલો. પાવર ના ચલાવતા તો સારું ને. પાવર ચલાવતા તકલીફ થઈ જાય પછી. ત્યાં કે કરો ફેસલો. અંતર બહુ દહન કરે છે, નથી સહન થતું. એટલે ત્યાં જ આગળ આ વાત ખુલ્લી કરાય, તો કોઈ જગ્યા કરાય નહીં. એવું છે ધ્રુવભાઈ? સમર્થ કાળનું વહીવટપણું, લજવશે આત્મા જાણ્યું ન હતું, નમક હરાની બેવફાઈ, ન ચાલે ટિકિટ
વપરાય. હે? શું કરે તારે આ બધું કારનું વહીવટપણું સમર્થ ના જાણ્યું, રજોશામાં જાણ્યું નહોતું, નમક ખરાબ બેવું ભાઈ તો હાથમાં પકડી લીધું. શું કઈ ટિકિટ વપરાઈ ના ચાલી. પેલા વપરાયેલી ટિકિટ કહો. ભૂતકાળે ભવિષ્યમાં ખોઈ ગયેલો હા. એટલે પછી ના ચાલે, એ તો વપરાઈ ગયું. વર્તમાનમાં રહેલો તે જ ચાલુ કહેવાય. ના ચલણી સિક્કો બુદ્ધિના એનો ગલ્લા નાખી દે ચાલો ભગવાન તો આપણે નારાજ થાય તે પહોંચી જાય. અચૂક અંત છે ના ટકે, નાટક ચેતક ચેત કહે, ગમે તે પાઠ ભજવી જાય, નાટકીયો ખુદ ના રંગા. રાઈટ ઓર નોટ? તું એક્ટિંગ કર્યું કે એમાં એ પ્રમાણે થઈ જવું, યુ વોન્ટ બી લાઈક ધેટ, ઓનલી ફોર ધ પાર્ટ. કારણ કે જાણે કે આ તો જસ્ટ ફોર ધ ટાઈમ બિંગ, જસ્ટ એક્ટિંગ. બરોબર ને? નાટકને ચેતવનારો છે જ કે પ્રજ્ઞાશક્તિ છે, ગમે તે પાઠ ભજવી જાય. હવે ફાઇલ ગમે તેવો પાઠ ભજવે, તો પાઠ લઈને આવેલું છે ભજવવાનું જ છે ને. આખી લાઈફ લોંગની ફિલ્મ છે, આખી 3 અવરની થોડી ફિલ્મ છે. બધા એમ જ એમ કે બસ 3 જલ્દી થાય. જો પણ દાદા આમાં એક વસ્તુ છે, નિષ્ઠાપૂર્વક પાછું ભજવવાનું છે. શું છે? નિષ્ઠા. એ શું પાછું? નિષ્ઠાથી ભજવે. એ કયું મગજ છે પાછું? હા, એ સમજવું છે દાદા, બે કેમ સાથે ઉભા રહે. હે? બે સાથે નાટકની અંદર પછી નિષ્ઠા જોઈએ, તો પછી તેવો જ થઈ જાય. તેવો થઈ જાય. હા, તો નાટક એ ખુદ રંગાય નહીં. ના 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 રંગાય, પણ એટલું સેપરેશન સાથેની નિષ્ઠા, વ્યવહારની નિષ્ઠા તો ખપે ને. એ તો પછી તો જ પેલા જોવા નહીં જવા, જોવાય ના આવે, કાઢી મૂકે ક્યારે કરે, કોઈ જુએ નહીં. થિયેટર ખાલી રહે ને બધું જોવે ખાલી. સંસારી તમે નિષ્ઠા એટલે જુદી રીતની વાત કરો છો, બરોબર છે તમારી વાત, એ આગળની વાત. સંસારી નાટકમાં તેમ, આત્માથી એ વર્તવું એમ, દૂધમાં પાણી ઉલઝે જેમ, પરમહંસનું સુલઝે ક્ષેમ. એવી રીતે આ 1 નંબરની ફાઇલ જોડે આ પ્રજ્ઞા શક્તિથી આપણે 2 પાંખોથી રહેવાનું, વ્યવહાર ને નિશ્ચય બે રીતે આત્માથી વસવાનું, અંતરાત્મા દશાથી. કેવી રીતે? કે દૂધમાં પાણી ઉલઝે જેમ, એટલે કે દૂધમાં પાણી આખું એટલું પોતાના સ્વતંત્ર સ્વભાવથી રહે કે કોઈ રીતે દૂધને જરા પણ અડચણ, પ્રતિકાર, હાનિ કર્યા વગર દૂધની સાથે પરમ એના ઉપકાર ભાવ સાથે, ઉપકાર કરવાના ભાવ વગર રહે. શું કહ્યું? ઉપકારી સ્વભાવથી રહે.
એનો ભાવ ના હોય હું ઉપકાર કરું છું એવી એને જ ઉલઝું કહેવાય. એ તો ઉલઝું કહેવાય નહીં. અને પરમહંસનું સૂલજે એમ પછી આપણું પરમહંસનું સૂલજે અંદરથી. એટલે આપણી હંસ વૃત્તિ એટલે પ્રજ્ઞાશક્તિની વૃત્તિ પરમહંસ સ્વરૂપ એટલે જ્ઞાન સ્વરૂપ થતી જતી જાય. સમજી ગયા ને? અને મોખણમાંથી ઘી તવાતું જાય, પાણી બધું જાય લે. કોણ આવ્યું? નાના ભાઈ છે ને મારા. અચ્છા. અને એમના આ બહેનો કોણ છે? તમે કોણ બહેનો? હે? અચ્છા ચાલો કઈ હવે આ જો ભાઈ ઓરબિંદો અહીંયા દીપકભાઈ. આ તમારું થઈ ગયું નાટક પૂરું. સાહેબ નાના ભાઈ અરે વાહ. શું આપનું શુભ નામ? મહેશભાઈ. મહેશભાઈ. આ મોટા લાગે છે ને? હે ગોરધનભાઈ મોટા નથી લાગતા? બધી રીતે મોટા લાગો છો. નાના નાના બધા છે. શું આગળ કરવાનું બોલાવો તમારે? તમે ચલાવો.